ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਅਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਅਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਪੂਜਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਲੈਕਚਰਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਾਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬॉयਜ਼ ਧਨੌਲਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਰਨਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। Let's find out the image formation by a concave mirror for different positions of the object from it. A concave mirror on a stand, a candle with flame, and a paper screen to capture the image are taken on a horizontal surface as shown. Positions of the center of curvature C, focal point F, and pole P are marked from the concave mirror. When the object, that is the candle, is placed at infinity, how is the image formed? Adjust the position of the screen until you get a sharp image. We can see that a bright point-sized image is formed on the screen when the screen is in the position F. With the candle placed beyond the position C, adjust the screen until you get a sharp, bright image of the candle flame on it. We can see that a sharp, bright candle flame image is obtained on the screen when the screen is placed between C and F. The real image formed on the screen is inverted and diminished. Similarly, with the candle placed at position C, adjust the position of the screen. We can see that a clear image of flame is formed when the screen is placed at C. It is a same-sized inverted image. With the candle placed between C and F, adjust the position of the screen to get a sharp, bright image of the candle flame on it. We can see that a clear, magnified, inverted image of flame is formed when the screen is placed beyond C. With the candle placed at F, adjust position of the screen. We can see that an image could not be captured on the screen at a very large distance. This can be verified with the help of ray diagram. Here, we can see that a highly enlarged image is formed at infinity. With the candle placed between P and F, adjust the position of the screen. Here, we can't capture the image on the screen. From the ray diagram, we can see that the image can't be formed in front of the mirror. Thus, it is a virtual image which is enlarged and erect as seen in the mirror. Hence, we find that image formed by concave mirror is real or virtual, magnified, same-sized or diminished, erect or inverted for different positions of object. ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੇਜਿਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਲਾਈਜ਼ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, then image will be formed real, inverted and point in size. Image lies at the focus of the mirror. Next, when the object lies beyond C, अगर C तो परा रखिए, then image will be formed real,
inverted, and diminished. An image lies between the focus and the center of the curvature. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੈ। Next, when object lies at C, अगर object C ते रखिए, then image formed a real and inverted and of the same size ते ही बनेगा और C ते ही बनेगा। It lies at center of curvature। इसकी एक कैंडल डायग्राम शो की गई है जिस ते ही दिखाया गया है कि ऑब्जैक्ट ਨੂੰ C ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ C ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਇਨਵਰਟਿਡ ਔਰ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਔਰ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, when object lies between F and C, ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट ਫੋਕਸ ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, then image will be formed real, inverted and enlarged। जो image बनेगी वो object तो ਵੱਡੀ बनेगी and it lies beyond the center of the curvature। ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ C ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਣੀ, ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਣੀ, ਰੀਅਲ ਬਣੀ ਔਰ ਇਨਵਰਟਿਡ ਬਣੀ। ਨੈਕਸਟ, when object lies at focus, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, then image will be formed real, inverted and highly magnified। और image formed at infinity, image infinity ਤੇ ਬਨੇਗੀ ਔਰ highly magnified ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 5 ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਿਡ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਇਰੈਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਇਨਵਰਟਿਡ ਸੀ ਔਰ ਰੀਅਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਰੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ when object lies between P and F, ਜਦੋਂ object ਪੋਲ ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, then image will be formed virtual, erect and magnified। ਇਹੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪੋਲ ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇਰੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀਆਂ 6 ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਮੇਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵਰਟਿਡ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
find out the image formation by a convex lens for different positions of the object from it. A convex lens on a stand, a candle with flame, and a paper screen to capture the image are taken on a horizontal surface as shown. Positions of the center of curvature 2f1, 2f2, focal points f1, f2, and pole O are marked from the convex lens. When the object, that is the candle, is placed at infinity, how is the image formed? Adjust the position of the screen until you get a sharp image. We can see that a bright point-sized image is formed on the screen when the screen is in the position f2. With the candle placed beyond the position 2f1, adjust the screen until you get a sharp, bright image of the candle flame on it. We can see that a clear, magnified, inverted image of flame is formed when the screen is placed beyond 2f2. With the candle placed at f1, adjust the position of the screen. We can see that an image could not be captured on the screen at a very large distance. This can be verified with the help of ray diagram. Here we can see that a highly enlarged image is formed at infinity. With the candle placed between f1 and O, adjust the position of the screen. Here we can't capture the image on the screen. From the ray diagram, we can see that the image can't be formed behind the lens. Thus, it is a virtual image. Hence, we find that image formed by the convex lens is real or virtual, magnified, same-sized or diminished, erect or inverted for different positions of the object. Download Spark Learning app. ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੇजेस ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। When object lies at infinity, ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, images will be formed at f, ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਫੋਕਸ ਤੇ ਬਣੇਗੀ। It will be real, inverted and point in size, ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ when object lies beyond the 2f, 2f ਤੋਂ ਪਰਾ ਹੈ, then image formed between f and 2f, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ f ਤੇ 2f ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੇਗੀ। It will be real, inverted and smaller in size, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਲੈਂਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਡਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਆਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵਰਟਿਡ ਇਮੇਜ, ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਸਮੋਲਰ ਇਮੇਜ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ when object lie at 2f, ਜਦੋਂ object 2f ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, then image will be formed at 2f, ਤਾਂ image ਵੀ ਸਾਡੀ 2f ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। It will be real, inverted and equal in size, ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2F ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2F ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਆਏ। ਆਬਜੈਕਟ ਲਾਈ ਬਿਟਵੀਨ F ਐਂਡ 2F, F ਤੇ 2F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। then image will be formed beyond the 2F। ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਇਮੇਜ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ 2F ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਣੀ। it will be real, inverted and larger in size। ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ F ਅਤੇ 2F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵਰਟਿਡ ਇਮੇਜ ਜੋ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ 2F ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟ ਫੋਕਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ then image will be formed at infinity। ਇਮੇਜ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣੇਗੀ। it will be real, inverted and highly magnified। ਹਾਈਲੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਇਮੇਜ ਇਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ F ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਆਏ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ 5 ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮੇਜਿਸ ਸੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਰੈਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਐਨਲਾਰਜ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ F ਅਤੇ O ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ C ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ O ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। then image will be formed behind the F। ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ 2F ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਥੇ 2F ਹੈ, ਇਮੇਜ 2F ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ and it will be formed on the same side of the lens। ਇਹ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਧਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਹੀ ਇਹ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ। ਇਮੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਵਰਚੁਅਲ, ਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਡਲ ਆ ਫੋਕਸ ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਨਲਾਰਜਡ ਇਮੇਜ, ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ, ਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਡਲ ਦੀ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ PPTs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਰਾਹੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਮੇਜਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਲਾਈਡਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕਸ।